کراچی میں مانسون کے 5ویں اسپیل کی دھواں دھار انٹری، گلشن حدید سے کیماڑی اورنگی سے سرجانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ چند روز پہلے صاف کیا گیا گجر نالا آج پھر بپھر گیا، ضلع وسطی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، ناگن چورنگی پھر ڈوب گئی، 5 اسٹار چورنگی پر 5 اسٹار گندا پانی۔ کے ڈی اے چورنگی کی بھی یہی کہانی، پہلوان گوٹ سے ایئرپورٹ جانے والی سڑک ہی دھنس گئی، بارش کے بعد نالے ابل پڑے، سڑکیں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، گاڑیاں خراب ہو گئیں، شہری رل گئے۔ کراچی میں سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش سرجانی میں ریکارڈ، اورنگی ٹاؤن میں بھی بادل پھٹ پڑے، علاقہ شدید متاثر ہوا، سڑکوں پر کئی فٹ پانی، گھروں میں بھی گندا پانی داخل ہو گیا، ہب کینال میں شگاف پڑ گیا، پانی قریبی گوٹھوں میں داخل، سڑکوں پر پھنسے شہریوں کا متھا گھوم گیا، گرین لائن کا جنگلہ اکھاڑ پھینکا۔ شہر قائد کی بارش پھر کئی گھرانوں میں ستم ڈھا گئی، میمن گوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 نوجوان جان سے گئے، مچھر کالونی میں کرنٹ لگنے سے 20 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا، اورنگی میں 2 موٹر سائیکل سوار بائک سمیت نالے میں جا گرے، بلدیہ میں مسافر بس الٹنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے، بجلی گرنے سے متعدد مویشی بھی جان سے چلے گئے۔ کراچی میں توقع سے زیادہ بارش ہوئی، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالقیوم بھٹو بھی حیران، کہا ماڈریٹ ٹو ہیوی رین کا مطلب 90 ملی میٹر بارش ہوتا ہے، لیکن آج اس سے دگنی بارش ہوئی، بادل کل بھی ایسے ہی برسیں گے، پرسوں جا کر سسٹم کمزور پڑے گا۔ کراچی پھر ڈوب گیا، لیکن مرتضی وہاب لاہور کی تصاویر دکھاتے رہے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کراچی کے معاملات کو آفات بنا دیا، لیکن لاہور سب کے سامنے ہے، کوئی نہیں کہتا لاہور کو تباہ کر دیا گیا، کاش وزیر اعظم نوٹس لیتے اور بزدار کو بھیج دیتے، وفاقی اداروں کو لاہور میں بھی مداخلت کرنی چاہیے۔ اندھورے سندھ بھی بادلوں کی دھواں دھار اننگز، حیدرآباد، ٹھٹا اور بدین سمیت مختلف شہروں میں طوفانی بارش، نشیبی علاقے زیر آب، تھر کا صحرا بھی موسلا دھار بارش سے جل تھل ایک، تھرپاکر میں آسمانی بجلی گرے 4 افراد جان سے گئے، گاؤں ڈیپلو اور کلوئی میں بھی آسمانی بجلی گرنے سے 10 بکریاں مر گئیں۔ حکومت کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو لندن سے واپس لانے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں نواز شریف بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہوئے، ڈاکٹرز پر خرچ کر کے رپورٹ بنوائیں، اب میڈیکل رپورٹس نہیں بھجوا سکے، نواز شریف واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کریں، نیب سے کہیں گے کہ دفتر خارجہ کے توسط سے برطانیہ سے رابطہ کرے۔ شہباز شریف گڈ بک میں تھے، لیکن مریم نواز نے سارا کھیل خراب کر دیا، شیخ رشید کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا مریم چاہتی ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں نااہل ہو جائیں، شہباز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ باہر نکلنا ہے یا خاندان کے ساتھ رہنا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات، خطے میں امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، چین کی مسئلہ کشمیر پر پھر پاکستانی موقف کی حمایت، اعلامیہ میں کہا گیا سی پیک ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر بھی اتفاق۔ کیماڑی ضلع بنانے کے خلاف سندھ کی اپوزیشن جماعتیں یکزبان، اپوزیشن اراکین کا سندھ کے ایوان میں بھرپور احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور نعرے بازی، ایوان سے واک آؤٹ، ایم کیو ایم پاکستان نے کیماڑی ضلع کے قیام کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ کراچی میں نئے ضلع کے قیام کے خلاف پی ایس پی کا احتجاج، چیئرمین مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، صوبہ بنانے کی بات کرنے والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں، اب سندھ کارڈ چلے گا نہ ہی مہاجر کارڈ، صرف پی ایس پی کا کارڈ چلے گا۔ سندھ حکومت 2 ماہ میں سرکاری کوارٹر سے قبضہ خالی کروائے، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا، چیف جسٹس کا غیر قانونی الاٹمنٹ منسوخ کر کے میرٹ پر الاٹمنٹ کا حکم، عدالت کی آئندہ سماعت پر اسلام آباد پولیس کے قبضے کا معاملہ پیش کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر کراچی میں انتظامیہ ان ایکشن،
किडनी हिल पार्क की जमीन पर जेर तामीर स्कूल के इंहदाम की कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्क की जमीन पर स्कूल और घरों को गैर कानूनी करार दिया था। पंजाब हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट अवाम के सामने पेश। वजीर इत्तलाफ फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि 2 सालों में उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और मेगा प्रोजेक्ट पर काम समेत कई वादे पूरे किए। बुज़दार अल्लाह के वली बनकर अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोले जाएं या नहीं, फैसला 7 सितंबर को सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की वजह से तालीमी शोबा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। सेनेटर मीर हासिल बजंजो की नमाज जनाजा आबाई गांव नान में अदा, तदफीन मुकामी कब्रिस्तान में कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। नेशनल पार्टी का 10 रोजा सोग का ऐलान। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार ताज़ियत। कौमी असम्बली में अरकान का इजहार अफसोस और दुआए मग़फ़िरत। के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल। बोलान नदी में तुग़यानी, गैस पाइपलाइन टूट गई। मचको गैस की सप्लाई मुनक़ता। योंक में खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहराह बंद। लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में घर से अजदहा निकल आया। इलाके में खौफ हिरास फैल गया। रेस्क्यू टीमों ने आधे घंटे की कोशिशों के बाद अजदहे पर काबू पाया। 6 फुट 11 इंच लंबा अजदहा चिड़ियाघर इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटों के दौरान 10 अमवात, 630 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,500 रह गई। मुस्तफा है हज़रते उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रते उमर, खलीफा दूसरा है हज़रते उमर। खलीफा दोम सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियां मुनक़िद की गईं। मजूसी अबू लौलो फिरोज ने आप पर नमाज फजर के दौरान हमला किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे मूसलाधार बारिश ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ दिया। सड़कें पानी में बह गईं, रास्ते खो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। शाहराहें डूब गईं। हर जगह सैलाब का मंजर है। कहीं गाड़ियां बंद हुई तो लोग धक्के लगाते नजर आए, कहीं गाड़ियां ही पानी में रह गईं। इंतजामात ना होने के बायस नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के वाकयात में अब तक 3 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात मिली है, जबकि आधे से ज्यादा शहर में बिजली ही गायब है। कराची हो गया पानी पानी, ना बचा गुलशन और ना ही सुरजानी। रास्ते पानी में खो गए, इंतजामात सड़कों पर बह गए। मूसलाधार तूफानी बारिश में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर फिर डूब गया। मॉनसून के 5वें स्पेल ने कहीं का ना छोड़ा। लांधी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद, फेडरल बी एरिया, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, हर इलाके में सैलाब का मंजर। नागन चौरंगी तालाब बन गई। 5 स्टार चौरंगी गंदे पानी से भर गई। केडीए चौरंगी की भी यही कहानी। पहलवान गोड से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ही धंस गई। निकासी आपके मौसर इंतजामात ना होने के बाइस नाले उबल पड़े। चंद रोज पहले साफ किया गया गुज्जर नाला आज फिर ओवरफ्लो हो गया। इतराफ की आबादी डूब गई। पानी घरों और मसाजिद में घुस आया।
सड़कों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। मोटरसाइकिल सवारों का तो बुरा हाल, कई फुट पानी में धक्के लगाते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक भी शदीद जाम। लोगों को जहां से रास्ता नजर आया वहीं गाड़ियां दौड़ा दी। ग्रीन लाइन के रूट पर जंगला भी तोड़ डाला। एक तरफ बारिश का सितम, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक बेरहम। पहली बूंद के साथ जाने वाली बिजली ताहाल न लौटी, जबकि करंट लगने के वाकयात भी सामने आए। कराची में बारिश के बाद नालों में तूफ़ानी आ गई, पानी मुल्हका घरों में दाखिल हो गया, कीमती सामान तबाह हो गया और मकीनों को रिश्तेदारों के घरों में पनाह लेना पड़ी। कराची में बारिश की वही कहानी, हर तरफ पानी ही पानी। नाले साफ करने के दावेदारों को हालिया बारिश ने फिर झूठा साबित कर दिया। कोई नाला ऐसा न था जो ओवरफ्लो न हुआ हो। जरा औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से गुजरने वाले इस नाले को देखें और नाले साफ करने वालों को दाद दें। कराची वालों का दुख उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। कि हमारे घरों का यही हाल है और ये गली में पानी ऐसे ही खड़े हुए है। ये जितने भी घर है इसके ये लोग छतों पे चले गए हैं क्योंकि उसके कोई जरिया नहीं है, तो यही हमारा हाल है। हम लोग हैं यूसुफ कोट के रहायशी, ये देखिए हमारे इलाके का हाशर, हर आदमी परेशान, 4 से 5 फुट घर में पानी, जान बचाना मुश्किल है, ये हमारे हुक्मरान है। आइए अब जरा सुरजानी टाउन में वाक़ई यूसुफ गोट का हाल भी देख लें। हर बारिश में यहाँ ऐसी ही सूरत हाल होती है, लेकिन हुकूमत यहाँ बरसाती पानी की गुजरगाह के लिए कोई रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं। ये आप देख सकते हैं घर में पानी आ चुका है। इस वक्त नागन चौरंगी से मुल्हिका इलाकों के घरों में भी पानी दाखिल होने से कीमती सामान खराब हो गया और लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। कराची के अवाम का कहना है कि कमेटियां बनाना खेलना छोड़ दें और कराची के मसाइल हल किए जाएं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा बारिश है सरजानी टाउन में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि नॉर्थ कराची में 120, एयरपोर्ट पर 130, शहीद मिल्लत रोड पर 72, पीएफ बेस मसरूर में 44.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फैसल बेस पर 14.5, क्लिफ्टन में 25, कीमाड़ी में 16, डिफेंस में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला वक्फे से 3 रोज तक जारी रहेगा। कराची में इस बार तवक्को से ज्यादा बारिश हुई है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात भी हैरान रह गए।